بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك نثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا
إنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
أيها المؤمنون معاشر الإخوة والأخوات, mes chères sœurs, mes chers frères. Je commence comme chaque séance par la salutation des gens du paradis qui est Assalam, en disant Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, qui nous fait gagner déjà 30 hasanat au début de cette séance, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il y a 3 phrases dans cette formule de salutation, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé comme quoi celui qui dit cette formule de salutation, il aura 30 hasanat. Donc, Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Pour chaque phrase, pour chaque partie de cette phrase, il y a 10 hasanat, donc l'ensemble fait 30 hasanat, pour vous montrer à quel point des fois nous sommes avares et nous sommes paresseux de répéter Assalamu alaykum ou même de répondre Assalamu alaykum wa rahmatullah. Même des fois on rencontre nos frères, nos sœurs, on rencontre les voisins, les amis dans la rue ou même à la mosquée et on n'arrive pas à dire Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En sachant à cette occasion que certains compagnons radiyallahu anhum comme Abdullah ibn Umar allaient et se tenaient debout près de la porte du marché juste pour dire aux gens Assalamu alaykum wa rahmatullah pour gagner un maximum de hasanat. إذن أبدأ هذا اللقاء معكم أيها الإخوة والأخوات بأن أوجه إليكم تحية الإسلام وتحية أهل الجنة قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وهي ذكر ودعاء وتحية وفيها أجر عظيم, وهي كلمات قليلة كما سمعتم. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من رد السلام أو من سلم بقوله السلام عليكم فهي 10 حسنات, فإن زاد ورحمة الله فهي 20 حسنة, فإن زاد قائلا وبركاته فهي 30 حسنة. فالأجر كثير والعمل قليل, وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. Nous allons parler aujourd'hui, après cette interruption à cause de la fête du sacrifice, il y a la fête de l'Eid, Eid al-Adha. Nous allons reprendre, Inch'Allah, chaque dimanche le cours qu'on a commencé il y a quelque temps. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble, Inch'Allah, discuter à propos d'un sujet qui nous concerne tous, hommes et femmes, qui est celui du changement dans la vie. Je voudrais bien changer, mais je n'arrive pas. Al-insanu yurid أن يتغير وأن يغير من بعض أحواله أو أخلاقه أو خصاله أو تصرفاته وسلوكه, وفي كثير من الأحيان قد لا ينجح في ذلك. Donc, on ne connaît pas mal de frères et de sœurs qui voudraient bien changer de leurs mauvaises habitudes ou bien comportements ou autres, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à le faire. Où est-ce qu'il est le secret de cette incapacité ou de cet échec? Quelles sont les étapes à suivre? Quels sont les conseils à donner à ses frères et à ses sœurs? الذي يريد أن يتغير أولا لابد أن أتحدث في مقدمة وجيزة عن أمور تتعلق بهذا الموضوع, موضوع التغيير. لابد أن نتحدث عن الجديد والتجديد. J'ai donc donné comme titre en arabe الجديد, le nouveau, والتجديد, c'est le renouvellement, la réformation. Et entre parenthèses, il y a un verset de Surat Ar-Rahman, كل يوم هو في شأن. Chaque jour, Allah subhanahu wa ta'ala fait une œuvre nouvelle. C'est-à-dire que le changement dans la création est continu et ne s'arrête jamais. فالتغير في خلق الله سبحانه وتعالى لا يتوقف إلى أن تقوم الساعة. Déjà, nous qui sommes ici dans cette salle, on croit être stable, alors qu'en vérité, nous sommes sur une terre qui plane dans l'espace, donc qui est en plein mouvement depuis sa création. هذه الأرض التي نحن مقيمون فيها ونحن نمشي عليها ومساكننا وبيوتنا في ظاهرها ثابتة, إلا أن هذه الأرض تسير بسرعة هائلة في كون الله سبحانه وتعالى, كما قال الله عز وجل وكل في فلك يسبحون. كل في فلك يسبحون. Tout ce qu'il y a dans cet univers plane dans l'espace. وكل في فلك
يسبحون. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant du soleil et de la vitesse du soleil, le mouvement du soleil, قال والشمس تجري لمستقر لها فالشمس تجري والكون يجري والأجرام والكواكب والنجوم والأرض والشمس والإنسان وإن كان نائما في بيته على فراشه إلا أنه في حركة مستمرة عبر الفضاء الواسع. Même quand tu es dans ton lit, au fond de ton lit, tu crois que tu es immobile. En vérité, cette planète Terre, elle est en plein mouvement, et des mouvements très très complexes parce qu'elle doit tourner autour d'elle-même, autour du Soleil. La Terre et le Soleil ensemble, plein dans l'espace, la galaxie plein dans l'espace, et ainsi de suite. Tabi'atul hayat, c'est la nature de la vie. Je veux attirer votre attention sur le fait que la vie, elle est en plein mouvement. Celui qui croit qu'il ne bouge pas, c'est quelqu'un qui est mort. فالذي لا يتحرك أو يظن أنه لا يتحرك فهو ميت. Même la personne morte, elle est en mouvement parce que la tombe fait partie de cette planète qui bouge et qui se mobilise à une vitesse incroyable. Nous, on cherche souvent du nouveau dans notre vie. نبحث عن الجديد. Et on ne cherche pas ce qu'on appelle at-tajdid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'un mot qui s'appelle at-tajdid. Tajdid, c'est renouveler, c'est améliorer, c'est réformer, c'est restaurer. Ça, c'est tajdid. Nous, on cherche le nouveau, al-jadid. والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن التجديد. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. Comme rapporte Abu Daoud et l'imam Ahmed et d'autres. Que au début de chaque siècle de l'Hijra, Allah subhanahu wa ta'ala envoie quelqu'un, ça peut être une personne ou plusieurs personnes, qui réforme notre religion, qui restaure la religion de l'islam. Donc, réformer, renouveler, ça veut dire quoi? Non pas apporter une nouvelle religion de l'islam, mais plutôt débarrasser l'islam de la poussière qui s'est accumulée dans notre vie le long du temps, dans notre vie ou des siècles. L'ignorance, les innovations, l'accumulation des choses qui n'ont rien à voir avec la religion. هذا الدين دين الله. لكن نحن كيف نفهم هذا الدين وكيف نطبق هذا الدين؟ أحيانا قد نطبقه تطبيقا غير صحيح وغير سليم مخالفا لما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن قد نفهم الإسلام فهما خاطئا فهذا الفهم يحتاج إلى تصحيح. وتطبيقنا للدين يحتاج إلى تصحيح. Donc j'ai besoin de comprendre l'islam une nouvelle fois, d'une façon nouvelle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala, selon les règles qui sont claires et qui sont fortes. Non pas comprendre l'islam à ma façon et à ma manière. Il se peut que je n'ai pas les moyens ni l'aptitude de comprendre l'islam correctement. Même mon application, quand je veux appliquer l'islam dans ma vie, il se peut que j'applique ce que je pense ou j'estime que c'est ça la bonne application de l'islam. Alors qu'en vérité, c'est possible que ce n'est pas le cas. J'ai besoin donc de bien appliquer l'islam, bien pratiquer, bien comprendre. C'est ce qu'on appelle at-tajdid. Donc j'ai eu des compréhensions de l'islam qui étaient fausses. Le fait de revoir ma façon de comprendre l'islam, c'est renouveler ma vision vis-à-vis de l'islam, ma compréhension de l'islam. Je pratiquais l'islam, mais d'une manière qui est peut-être traditionnelle, entre parenthèses ce terme traditionnel, non pas parce que ça vient des ancêtres, et certains qu'on a appris chez nos ancêtres, c'est normal. On n'a pas reçu la révélation directement de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand je dis tradition, c'est le langage courant, c'est-à-dire ne pas confondre ce qui est tradition avec ce qui est religion. Des fois, on fait cet amalgame et on tombe dans cette mal-compréhension de la religion et la pratique qui n'est pas conforme à la religion. Donc, at-tajdid, ça veut dire revoir, pour renouveler et réformer. Quand vous avez un bâtiment, le long des années, il y a des pierres cassées, il y a de la peinture qui a perdu son éclat, et ainsi de suite. Donc, pour la restaurer, il faut remettre une nouvelle peinture, il faut nettoyer. Donc, il y a des choses à nettoyer dans notre vie, dans notre compréhension de l'islam, notre pratique de l'islam. Ça, c'est le tajdid, c'est la réforme, c'est le renouvellement de la religion. Pour changer, là aussi, il y a un problème de vision. Quand beaucoup de frères et beaucoup de sœurs parlent du changement, حينما نتحدث عن تغيير الإنسان
لبعض أخلاقه ولبعض تصرفاته نحن نبحث عن تغيير ما حولنا وننسى أنفسنا. Souvent je regarde autour de moi qu'est-ce que je dois changer, mais rarement je regarde au fond de moi qu'est-ce que je dois changer. Je dis ouais mais le professeur est mauvais, ouais mais c'est pas une bonne école, ouais mais ce sont les autres qui sont responsables, c'est mon père qui est responsable, c'est mon épouse qui est responsable, c'est mon mari qui est responsable, c'est à cause du manque d'argent, c'est à cause que je ne trouve pas de travail, etc., etc., etc. On a cette habitude de jeter la responsabilité sur l'autre, malheureusement. Alors que le début, c'est de regarder, at-taghyir, le changement commence au fond de toi, de ta propre personne. La budda an tabda at-taghyir fi nafsik. Et je dirais quelles sont les choses à changer au fond de nous-mêmes. La budda an nughayyira ma bi anfusina. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux Sahaba. Sahaba, à un certain moment, après la 3e année de l'Hijra, donc durant la 3e année de l'Hijra directement, après Uhud, on dit qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Nous sommes les croyants, les Sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète est parmi nous, et il s'est passé quelque chose de grave. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala lui répond أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا. D'où ça vient? Allah il lui répond, il dit قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ. Ça vient de vous-même, de chez vous, et non pas des autres. Donc l'être humain, le musulman intelligent, il regarde toujours d'abord lui, est-ce qu'il est à la hauteur, est-ce qu'il a bien compris l'islam, est-ce qu'il a bien pratiqué l'islam. Donc quand on parle de taghyir, du changement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné dans un hadith, il fait la comparaison entre la foi et le vêtement. La foi et le vêtement. Subhanallah. Tout le monde sait parce que, et ça c'est la méthodologie du Coran. Bien sûr, quand on dit méthodologie du Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait que traduire le Coran en actes dans sa vie. النبي عليه الصلاة والسلام يترجم القرآن الكريم وآيات القرآن الكريم إلى سلوك وتصرف وأعمال في الحياة. Comme a dit Aïcha, كان خلقه القرآن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a posé la question à Aïcha, quel était son comportement? Il leur a dit, Aïcha leur a dit, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous lisez le Coran, vous allez découvrir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa personnalité. Ça veut dire que vous voyez dans le Coran, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam le pratiquait dans sa vie quotidienne. كان خلقه القرآن. Il a adopté comme comportement le Coran صلى الله عليه وسلم. فكان مترجما لمعاني القرآن في حياته، في كلامه، في أفعاله، في تصرفاته، في أفكاره عليه الصلاة والسلام. Eh bien, le prophète عليه الصلاة والسلام, dans cette méthodologie de faire comprendre les choses aux gens, il y a des choses qui sont difficiles. Il y a des idées ou des prescriptions ou des messages difficiles à comprendre. Surtout quand il s'agit d'un monde qui vient de ce qu'on appelle l'imperceptible, الغيب. يعني يصعب على الإنسان أن يفهم بعقله الغيب. يعني عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الجنة والنار والآخرة. Parler du paradis. Le paradis, c'est quelque chose qui est hors norme. Donc nous, on parle des choses qui sont périssables sur terre. La vie a une fin. La nourriture a une date d'expiration. كل شيء في هذه الدنيا له تاريخ الانتهاء. Subhanallah, vous prenez un produit, il y a expiration, date. Et Allah l'a dit en 2 mots. كل من عليها فان. Tout ce qui est sur terre va disparaître, est périssable. Et de كل شيء هالك. Tout va périr. Et subhanallah, dans le paradis, il n'y a pas de faim. Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de tristesse. Il n'y a pas de mort. La maout. Wala shaykhoukha, wala marad, wala jou', wala. On n'arrive pas à imaginer une vie pareille. C'est pour ça que le Coran, il nous donne, pour nous faire comprendre de telles choses, il nous donne des choses, ou bien des images de notre vie, de notre vie matérielle, qu'on comprend. Et yusawwiru al-ma'ani fi mahsousat. Donc des choses immatérielles, Allah subhanahu wa ta'ala les transforme en quelque chose de matériel pour nous faire comprendre. En donnant cette image, parler de la vie, la mort, la résurrection, al-hadith, anil maut, ou al-hayat, ou al-ba'th, ba'd al-maut. Allah il nous dit, c'est quoi la résurrection? Ma huwa al-ba'th, ba'd al-maut?
Ihya'ul mawta. Donner la vie, redonner la vie aux gens qui étaient morts. Comment? Il nous dit, regardez la terre, aride, sèche. Quand il y a la pluie qui tombe, فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Et comment, subhanallah, dans quelques jours, après la tombée de la pluie, يَنزِلُ الْمَطَرْ فَتَرَى الْأَرْضَ verte, avec une magnifique couverture, avec des fleurs de toutes les couleurs, avec des arbres splendides, masha'Allah, subhanallah, qui a redonné la vie à cette terre? Allah subhanahu wa ta'ala. Vous prenez une graine solide, dure, habba, comme le noyau par exemple des pêches ou de l'abricot. هذه النوى اللي كنسميوه حنا العظم ديال الفاكهة قاسح قاسح. Des fois tu essaies avec un marteau, tu n'arrives pas à le casser. Subhanallah. فتضعه في الأرض, tu le mets, tu sèmes la graine qui est dure au fond de la terre sans faire aucune pression. تصب عليها الماء, tu vas l'arroser et tu attends. من الذي فلق, qui va couper la graine en deux et faire sortir de là une plante. من الذي شقها وفلقها ليخرج منها النبتة. إنه الله سبحانه وتعالى. Et d'ailleurs, Sayyiduna Ali, radiyallahu anhu wa ardah, il aimait beaucoup jurer par ce sens, en disant وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرَأَ النَّسَمَ. Je jure par celui qui a fissuré, qui a ouvert la graine. Pourquoi? C'est pour attirer l'attention des gens intelligents, leur dire, là il y a le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ خَلَقَ النَّسَمَ veut dire ruh. Celui qui nous a créé, qui a créé l'âme, et celui qui a ouvert la graine. C'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ces images matérielles pour nous faire comprendre des choses qui ne sont pas perceptibles. حتى نفهم عن الله هذه المعاني العظيمة من عالم الغيب. كيف يكون البعث كيف تكون الجنة. Et même les sahaba posaient des questions par rapport aux choses dans le paradis. Le prophète leur répondait en disant, regardez, vous voyez ça? Eh bien, vous aurez dans le paradis des choses qui sont semblables, c'est par rapport au nom, ça porte le même nom, mais sinon la nature n'a rien à voir. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que إِنَّ الْإِيمَانَ لَا يَخْلَقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ الثَّوْبِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. Il dit que, subhanallah, la foi, eh bien, elle s'abîme. Avec le temps, la foi dans nos poitrines, la foi dans la poitrine de l'un d'entre vous s'abîme comme s'abîme le vêtement. Elle vieillit. À cause de quoi? À cause du péché. بسبب المعصية. الإيمان الذي يزيد. La foi, elle augmente des fois. Et tout le monde le remarque. نحن نشعر بزيادة الإيمان. نشعر بزيادة الإيمان في مواسم الخير. Par exemple, quand il y a des périodes où les musulmans se rassemblent pour pratiquer la religion comme Ramadan, Eid al-Adha, Tarawih, écouter le Coran. حينما نجتمع على الخير في المساجد في بيوت الله في مواسم الجمعة والأعياد وغير ذلك. On sent que l'Iman, نشعر بأن الإيمان زاد. Quand il y a des fois des malheurs, le décès d'un proche, وفاة أحد الأحباب, يزيد الإنسان إيمانا. Quand vous allez participer aux funérailles, من اتبع جنازة وحضر دفن ميت, il assiste même à l'enterrement, هذا يزيده إيمانا. Si tu as eu l'occasion de laver un mort, من غسل ميتا فإنه لا شك أنه سيزداد, il aura l'Iman encore plus, et ainsi de suite. Quand tu fais dua حينما تدعو فيستجيب الله تعالى دعاءك, et Allah vient à ton aide et à ton secours. Subhanallah, tu vois l'iman qui monte et qui augmente. Subhanallah, Allah a répondu à mon appel. Donc, l'iman dans notre cœur, il n'est pas stable. فالإيمان لا يستقر على حال. Il y a une seule personne qui a l'iman en croissance continue. Il ne connaît jamais de stabilité ni de décroissance. هناك شخص واحد إيمانه يزيد دائما ولا ينقص. C'est qui? الرسول صلى الله عليه وسلم. Et les prophètes avec. الرسل عليهم الصلاة والسلام. Les ulama disent, les savants, بأن إيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص. Nous, les croyants et les croyantes, notre foi, elle augmente, alhamdulillah, quand il y a une bonne pratique, quand il y a une bonne ambiance favorable. إيماننا يزيد بالطاعات, بالصلاة, بالصيام, بقراءة القرآن, بذكر الله,
آيات quand on regarde les signes dans l'univers, la méditation, بالتفكر في نعم الله وفي خلق الله يزيد إيماننا. Il descend quand on fait un péché. فإذا عصى العبد ربه نقص الإيمان. Eh bien, l'iman, le prophète صلى الله عليه وسلم le compare à un vêtement. يقول لنا هذه الكسوة هذه لما تلبسها واحد المدة عليك غتوسخ وغادي تشوف عليها الغبرة وغادي تقطع وغادي تمزق. Après un certain temps, si tu ne prends pas soin de ton vêtement, il va se déchirer, il va s'abîmer. Il y aura des trous partout, il y aura des saletés. Pour le garder propre, il faut le nettoyer. Et quand il y a un trou, tu vas le coudre. فالإنسان ليحافظ على ثوبه نقيا نظيفا يحتاج إلى العناية به وصيانته من الأوساخ والأقذار ومن الرقع. فإذا رأى فيه خرقا شفتيه متقب أصلحه وخاطه. Donc c'est comme ça que l'islam, le prophète nous demande, pour pouvoir changer, faire attention déjà. Faire déjà attention à ce qu'on a. Ce que tu as, il faut faire attention, il faut le soigner. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné de la raison, il t'a donné des idées, t'a donné un cœur, t'a donné des compétences. Il faut les entretenir et les soigner. أن تترك نفسك هملا فإن الإيمان سينقص. Avec le temps, tu seras très 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 loin. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لا تتبعوا خطوات الشيطان. Ne suivez pas les pas de Shaitan. On commence par un premier pas, puis un deuxième, un troisième. Après quelques années, on se trouve très très loin. 4 choses à observer pour pouvoir changer. Il faut changer, tout d'abord, ses idées, les habitudes, la fréquentation, et la 4e chose, celui qui la connaît, il aura, Inch'Allah, un cadeau la prochaine fois. Hein? Je vous laisse le temps de réfléchir. Il y a 4 choses à changer. Quand je dis 4 choses, là, ce n'est pas, vous n'allez pas me demander, oui, mais ça se trouve où dans le Coran, ou dans le Hadith. Il n'y a pas un verset, c'est une conférence. Il n'y a pas un verset qui dit il faut changer 4 choses. Mais quand on lit dans les passages du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque point, eh bien, il a des fois des dizaines de textes qui l'appuient. Quand je dis, par exemple, il faut changer les idées, je vais vous donner des exemples à partir de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut changer ses habitudes, la même chose. Changer la fréquentation, la même chose. Quand je dis changer ce qui ne va pas. Il se peut que, alhamdoulilah, tu as une très bonne fréquentation, tu as des idées magnifiques, eh bien, tu les gardes et tu ajoutes, Inch'Allah, d'autres bonnes choses. Mais je parle des personnes qui ont envie de changer parce qu'ils ont beaucoup de choses de négatives ou peu de choses de négatives, et ainsi de suite. إذن غير أفكارك، غير عاداتك، غير أصدقائك وخلانك. Je vous laisse pour la 4e chose, Inch'Allah, le temps de réfléchir. Tout commence par les idées. Tout commence par les idées. Il n'y a rien qui ne va changer si tu ne changes pas ce que tu as dans ta tête. C'est pour ça que, quand vous voyez des fois un nouveau arrivant dans la pratique, il commence à pratiquer à 120 à l'heure, et même à 190. Et après un certain nombre de mois ou d'années, il abandonne tout. Pourquoi? Il y a un problème quelque part. C'est quoi sa conception de la pratique de l'islam? نلاحظ على بعض الشباب يعود إلى الله ويتوب إلى الله فيبدأ يريد أن يطبق الدين على طريقته كما فهم هو الدين فيطبقه بشدة ويقاطع الناس وربما يقاطع الأهل والأحباب. Il se peut que même il y a la rupture avec l'entourage, avec la famille, avec les collègues. Il te dit moi maintenant je prie et maintenant je suis un pratiquant, je dois couper avec tout le monde. C'est sa façon de voir l'islam, qui n'a rien à voir avec la réalité de l'islam. Donc changer les idées, ça se passe là, dans la tête. بعد مدة وجيزة نجد هذا الأخ أو هذه الأخت قد ترك كل شيء. Et moi, quand je parle par expérience. Il y a un problème dans les idées, afkar. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une des premières choses qu'il a faites, c'était de corriger les idées. La façon de voir les choses. Les premiers musulmans, certes, avaient des façons de voir les choses puisqu'ils ont vécu avant l'islam. As-sahabatu radiyallahu anhum, les meilleurs compagnons, afadil as-sahaba, ont vécu une grande partie de leur vie, des dizaines, voire des fois 30, 40 ans avant l'islam. Minhum man 'asha 'asharat as-sinin qabla al-islam. Surtout les grands sahaba.
Parce qu'il n'y avait pas d'islam. Le prophète a été envoyé à l'âge de 40 ans. Lui, il a vécu 40 ans avant l'islam. Il y avait des compagnons qui n'étaient pas à l'époque compagnons et qui ont vécu avec le prophète sallam, qui étaient des Qurayshites à Mecca. Ils étaient là, c'était des amis à lui, comme Abu Bakr et d'autres sahaba. Je ne dis pas Omar parce que Omar il va embrasser l'islam quelques années après. Et il était moins âgé que Abu Bakr et que le prophète sallam. Ali, il était encore un enfant à l'époque. Donc, j'ai parlé de Abu Bakr parce qu'il avait presque l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فعدد من الصحابة حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد عاشوا عهدا من حياتهم قبل البعثة قبل النبوة أي قبل الإسلام. Et لهم أفكار ولهم تصور للحياة. كيفاش كانوا كيشوفوا هما الحياة؟ شنو هو الموت؟ واش كاين الآخرة ولا لا؟ واش كاين الحساب ولا لا؟ واش كاين الجزاء؟ كاين الجنة؟ كاين النار؟ شنو هو عالم الغيب؟ شنو هو مفهوم العمل الصالح؟ شنو هي صلة الرحم؟ ما مفهوم القوة؟ Vous savez, les sociétés avant, anti-islamiques, avaient des façons de voir. C'est quoi la puissance? Être fort, c'est quoi? Pour eux, être fort, je dis bien, je parle en général, il y avait des gens qui avaient la raison. Il y avait des gens qui avaient le monothéisme et l'unicité, comme on lit dans la Sira. كان هناك موحدون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم comme ورقة بن نوفل, comme Zayd bin Amr bin Nufayl, le cousin de Omar bin Khattab, et qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il soit prophète, et qui était loin de tout ce que pratiquait Quraysh. Ils ne mangeaient pas leurs bêtes, ils ne pratiquaient pas l'idolâtrie. كان يهجر الميتة التي تأكلها قريش وكان يهجر أصنامهم. هذا ابن عم عمر رضي الله عنهما. Donc, pour vous dire qu'il y avait des gens qui avaient la sagesse, ils avaient la raison. Umayyah ibn Abi Salt, un poète arabe, dont le prophète sallam aimait qu'on lui récitait quelques passages de sa poésie. Avant l'islam, il est mort, non musulman. Mais dans sa poésie, on lisait des phrases qui parlaient de l'au-delà, du jugement dernier, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah. Mais il pensait qu'il allait devenir le dernier messager. Mais comme il n'a pas été choisi, il a eu de la jalousie envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui l'a empêché d'embrasser la foi. فأمية بن أبي الصلت كان شاعرا وفي شعره معاني جميلة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يطلب من بعض الصحابة في السفر أن ينشدوه بعض أبيات شعر أمية لما فيها من الحديث عن الآخرة والحساب وعن الله إلى آخره. Donc, mais en général, il y avait une compréhension qui était tout à fait altérée des choses. Le plus puissant des hommes, c'était celui qui pouvait attaquer une tribu et s'accaparer du butin. كان القوي هو الذي يحمل السيف ويدفع عن القبيلة. C'est comme ça. Et subhanallah, la vision de la femme par rapport à la société. مكانة المرأة في المجتمع وفي الحياة. القرآن plein de passages qui parlent de l'enterrement des filles. وأد البنات وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. Les gens, comment Allah dit ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. Ne tuez pas vos enfants à cause de la pauvreté. C'est ce que pratiquaient les gens. Ils disent on n'a pas assez d'argent, si je garde cette fille, elle ne va pas travailler, elle ne va pas prendre du butin, elle ne va pas contribuer à la défense de la tribu, donc elle ne sert à rien. Pour certains, c'était comme ça, le Coran nous a rapporté cela. Il dit, ça c'est un des plus grands péchés que faisaient les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour faire changer les choses, en parlant du changement des idées, un jour il dit à Sahaba, radiyallahu anhum, قال ما تعدون الصرعة فيكم. الصرعة شكون هو الصرعة يعني اللي قوي ما كيغلبوهش الرجال. Pour vous, le plus fort d'entre vous c'est qui? Le plus fort, tout le monde savait c'est quoi, ou c'était quoi le plus fort chez les Arabes et chez les non-Arabes. قال ما تعدون الصرعة فيكم. الصحابة ils ont répondu spontanément d'après leur vision des choses. Ils ont dit الصرعة الذي لا يغلبه الرجال. Celui qui est imbattable dans la lutte. اللي ما كيغلبوهش الرجال هذا هو الصرعة القوي. Le prophète ça me dit non. Il dit الصرعة le vrai fort, le plus fort d'entre vous الذي يملك نفسه عند الغضب. Celui qui est maître
de lui-même dans ces moments de colère. اللي كيقدر يشد العصب ديالو اذا شي واحد عصبو وغضبو وتغلغل ما يضرب ما يسب ما يظلم ما يتعدى يشد راسو يبردها او لا يخرج حتى يغير الساعه. Ça c'est un vrai changement. هذا تغيير الافكار. Il leur dit vous pensez que être fort c'est pouvoir gagner dans la lutte. تطيح الناس هذا هو القوي. ضرب الناس هذا هو القوي. Je vais à une échelle moindre. Dans nos foyers, احنا كنظنوا même avec nos enfants ou bien entre le mari et sa femme كنظنوا بعض المرات اللي كيغوت بزاف الذي يصيح ويصرخ c'est le plus fort. شحال ما غوتي بزاف plus tu hausses la voix devant tes enfants ou bien la femme devant son mari ou le mari devant sa femme, eh bien c'est plus fort. C'est de ça que parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le roi tu entends à 10 km un couple qui se dispute كيدابزوا راجل ومراته مع الأولاد والغوات والسبان علاش؟ قال لك باش يسمعوني comme ça c'est l'autorité, c'est pas l'autorité. الرسول صلى الله عليه وسلم dit الذي يملك نفسه, tu dois être maître de ta colère. الذي يملك نفسه عند الغضب. Dans une autre version الذي يغلب نفسه, qui est battre sa propre personne, c'est-à-dire sa colère. اللي كيقدر يغلب راسه. Battre les autres, il y a beaucoup de gens qui le font. Mais ce n'est pas ça la vraie force. Regarde, subhanallah, la conception de la force, c'est quoi? La force, comme on parle aujourd'hui, la force de la justice. La force de la justice. Quand il y a une justice forte, eh bien, ça apaise les gens. Quwwatul adala. Et non pas faire usage de force pour prouver que tu es quelqu'un, tu es capable. Capable, c'est maîtriser sa colère. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il rentre un jour chez Aïcha, radiyallahu anha. Et il lui dit à Aïcha, donc tous les textes que je rapporte sont soit valides, Hassan, ou bien Sahih. Donc comme ça, vous n'allez pas me demander quel hadith est-ce qu'il est authentique. Tous les hadiths, ils sont vérifiés, bien vérifiés, et depuis longtemps. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il rentre chez Aïcha, radiyallahu anha. Aïcha avait chez elle un mouton. Donc ils ont immolé un mouton. كانوا يذبحوا واحد الحولي في الدار ديال النبي صلى الله عليه وسلم. فle prophète صلى الله عليه وسلم regarde, il pose des questions. Lui il pose la question. Pourquoi? C'est pour corriger ses idées. من أجل تغيير الأفكار. Il dit à Aïcha, le mouton il est où? سأل عن شاة ذبحت في بيت عائشة. قال ماذا فعلتم بها? Qu'est-ce que vous avez fait du mouton que vous avez immolé ce matin? قالت يا رسول الله, nous l'avons donné. Et il ne reste que l'épaule du mouton. لم يبقى إلا كتفها. Il ne reste. Quand tu fais l'équation, ce qui reste, c'est juste une épaule. Ça veut dire ce qui est perdu, c'est tout le reste. Ce que nous avons donné, sous-entendu, nous l'avons perdu. Ce que nous avons gardé, qui est resté, donc il va être utile pour nous, c'est l'épaule. قالت له أردت تصدقنا بها كلها, يعني كلها مشات. ذهبت كلها إلا كتفها. لم يبقى إلا كتفها. Le tout est parti. عائشة dit tout est parti. الحولي كل شيء مشى. تصدقوا به, قالت له مشى. وشنو اللي بقى؟ قالت له بقات الكتف ديال الحولي. الرسول صلى الله عليه وسلم dit non, يا عائشة, tout est resté excepté l'épaule. قال العكس, كل شيء داك الشيء اللي عطيتيه للناس هو اللي بقى. Mais il est resté où? Auprès de qui? Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. بقى لنا يوم القيامة. قال هذاك اللحم اللي عطيتي للناس اللي قلتي لي عليه, j'explique en dialecte comme ça les gens vont comprendre. قال هذاك اللحم اللي قلتي لي راه الحولي كل شيء مشى, ما مشاش. هذاك اللي تصدقتي به هو اللي بقى. لكن فين بقى عند الله يوم القيامة, غتجبري الأجر ديالو والثواب ديالو. وشنو الحاجة اللي مشات بقات في هذه الدنيا؟ هذاك اللي غناكلو, اللي بقات عندنا في الدار. La viande qui est restée, que nous allons manger, elle va rester ici. En vérité, c'est elle qui va périr. Parce qu'on va la manger, puis elle disparaît. Mais ce que nous avons offert, nous avons donné, c'est ce qui va rester. Et c'est là, quand on parle de l'épargne, هذا التوفير. Regarde, subhanallah, comment il a changé l'idée. Aïcha nous rapporte ce hadith pour nous dire, subhanallah, regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a changé la façon de voir les choses. Et un jour, Sahaba, même aujourd'hui, quand tu vois devant toi quelqu'un qui fait du body, لما تشوف شي واحد
يتدرب على ما يسمى بحمل الأثقال وكمال الأجسام، هكذا يقولون. سبحان الله، واحد كي صحيح وقوي ما شاء الله، ça attire, ما شاء الله, l'admiration des gens, etc. Oui, tu vois devant toi quelqu'un de petite taille, maigre, ضعيف, ناحل, ما عمركش العينين. Les gens, ils ont l'habitude d'avoir cette façon de voir les choses. Mais les conséquences, c'est quoi? C'est pas juste l'observation, mais les conséquences. Le résultat, c'est de manquer du respect à un tel. C'est de sous-estimer un tel. يمكن يبان لي واحد أنا ضعيف وقصير غادي نحتقره. ويبان لي واحد طويل وصحيح وقوي. L'islam, il te dit, c'est bien quand tu as, mashallah, tu as de la force et tu es costaud, hein, et tu as autre chose, tu as des valeurs, et tu as la foi, عندك الإيمان والأخلاق مع القوة ديال الجسد. هذا نعمة plus نعمة. الحمد لله. Comme il dit de Talut dans l'histoire de David et Goliath dans le Coran al-Karim. وزاده بسطة في العلم والجسم. Allah lui a donné une force physique. Donc quand tu as la force physique, mais plus autre chose, eh bien, les Sahaba, comme ils étaient dans le stade d'éducation et d'apprentissage, un jour, كان الصحابة في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم, et dans la campagne, il y avait une région où il y avait beaucoup d'arbres, shajar al-arak. Vous connaissez l'arak? L'arak, retenez le terme arak. Arak, shajar, ce sont des arbres, shajar, minhu yu'khadu 'ud siwak. C'est de là qu'on coupe le siwak, qu'on utilise pour se nettoyer la bouche. داك العود ديال السواك كيقطعوه من الشجره سميتها الأراك. Donc c'est un arbre qui se répand dans la péninsule arabique dans certaines régions. Et lors d'un voyage في سفر من أسفار النبي صلى الله عليه وسلم, Ibn Mas'ud, dont a dit un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, Ibn Mas'ud, lisez la vie de Ibn Mas'ud. C'est une vie incroyable. عنده واحد الحياة عجيبة Ibn Mas'ud. Je vous l'ai déjà dit une fois. قلت لهم, on décrit Ibn Mas'ud كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته ودله. Dans sa façon de marcher, dans sa façon de vivre, il était parmi ceux qui ressemblaient le plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas physiquement, mais dans sa façon de vivre. الحياة ديالو كانت أشبه حياة بالنبي صلى الله عليه وسلم. Ibn Mas'ud, le prophète, il dit que c'est quelqu'un, il était encore jeune, très très jeune, il n'a pas atteint 20 ans. هذا غلام معلم. Et c'est quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné un enseignement. La première fois qu'il rencontre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Mas'ud, très intelligent, hakim, très sage, un homme qui est doué de la sagesse. Ibn Mas'ud, pourquoi? Parce que, regardez là, on va faire le clignoteur pour sortir pendant quelques instants, puis je reviens, Inch'Allah. Le hikmah, on apprend de la sagesse. La sagesse, c'est quoi? Je ne vais pas parler de la sagesse en général, je vais donner juste une idée qu'on peut pratiquer dans notre vie. Al-hikmah. Min al-hikmati. Parmi les signes, les aspects de la sagesse. Min suwar al-hikmah, أن تفعل الشيء قبل أن يطلبه الناس. أن تفعل الشيء النافع للناس قبل أن يطلبه الناس. C'est de faire, c'est-à-dire d'anticiper, de faire, prendre l'initiative, de faire un bien dont les gens ont besoin sans qu'ils le demandent. Et avant qu'ils le demandent. Ça, c'est un des aspects les plus forts de la hikmah. Hey, mashallah. Hein? مثلا, exemple. Je vois le Hajj Mohammed arriver, كنشوفو جاي. من الحكمة شفتو et qu'il a besoin d'une chaise ومحتاج الكرسي. نمشي نجيب الكرسي ننزلوا له قبل ما يقول هو يقلب avant qu'il cherche une chaise. أنا نوجد له الكرسي. هذا من الحكمة. واحد دخل quelqu'un qui rentre كيشوف يمين وشمال وهذا, j'attends pas qu'il me demande, ماشي حتى يسولني. نمشي عنده السلام عليكم ورحمة الله. تحتاج شي حاجة, tu cherches quelque chose. Ça من الحكمة. من الحكمة, tes parents, الوالدين ديالك, n'attends pas qu'il t'appelle, أولدي محتاجين اللي تسخر لينا. أولدي ton père, il a mal aux épaules, ta maman est fatiguée, خص شي واحد اللي تسخر. Qui va faire les... N'attends pas.
prend le téléphone chaque matin. Salam alaikum al-walid al-walida. Tahtajou shi haja, je vais au magasin. Même si je ne vais pas au magasin, je vais aller pour vous. Tahtajou shi haja. Avec le hikma, la sagesse. N'attends pas qu'on demande. علاش؟ Parce qu'il y a des gens qui ne demandent pas. لأن كاين الناس ما كيطلبوش. Il a besoin, il ne demande jamais. محتاج, il ne demande jamais. C'est pour ça que quand on fait le premier pas, eh bien, on fait éviter à la personne de tomber dans la gêne. كاين الإنسان كيحس بالحرج أنه يجي عندك يقول لك الله يجازيك بخير عاوني الله يجازيك بخير j'ai besoin d'un coup de main. Il y a des gens qui sont gênés, ils se sentent gênés. C'est un caractère. لكن لما تجي عنده انت تقول له اجي si tu as moi je suis là. J'entends que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider pour arranger la voiture, je suis là. Je connais un mécanicien. Je vois que tu es malade, je connais un médecin. حسن هذا هذه هي الحكمة. Vous savez le hikma, شوف qu'est-ce que ça va rapporter cette hikma. Juste un aspect. الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته يقوم الليل. Chaque nuit, il se levait pour prier la nuit. Une nuit, il y a un jeune, un enfant, طفل, qui avait à l'époque 10 ans, تقريبا 10 سنين. Il passait la nuit chez le prophète صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الطفل ليبيت باش ينعس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. Parce qu'il fait partie de la famille. لأن الأم ديالو والزوجة ديال النبي صلى الله عليه وسلم خواتات. Le prophète صلى الله عليه وسلم avait épousé la tante maternelle de ce jeune, de cet enfant. Maïmouna. Maïmouna, c'est la tante maternelle de Abdullah ibn Abbas. Ibn Abbas, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Abbas, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a Abu Talib, il y a Al-Abbas, il y a Hamza, il y a Qutham, il y a beaucoup de... Donc il avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une dizaine. Parmi ceux-là, Al-Abbas, son fils Abdullah ibn Abbas. Ibn Abbas, un jour, plutôt une nuit, il s'est dit dans sa tête, je vais passer la nuit chez ma tante. Pourquoi? Lui, il explique, il dit, pour voir le prophète, ce qu'il fait chez lui. À la mosquée, je le vois. Dans la rue, je le vois. Au marché, je le vois. Ibn Abbas أراد أن يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. لأنه يراه في المسجد ويراه في الشارع ويراه في السفر يراه في الأسواق لكن لا يراه في بيته. البيت سي بريفي، حياة خاصة. قال غادي نمشي نعس عنده باش نعرفوا بالليل نشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كينوض بالليل كيفاش كيتوضا كيفاش كيصلي شنو كيقول باش كيقرا شنو كيدعو لي انفوكاسيون القران لا ريسيتاسيون كيس كيل في لا نوي بغيت نشوف ميم كومون يل دور حتى كيفاش كينعس بغيت نشوفو شوف سبحان الله ابن عباس se lève il entend le prophète صلى الله عليه وسلم حس بالرسول مناض بالليل qu'est-ce qu'il fait il va directement aller chercher un seau d'eau il attend مشى جاب السطل ديال الماء ابن عباس Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été faire ses besoins. مشى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء حاجته. مشى يستنجى يعني مشى يقضي الحاجة. لما رجع il a besoin d'eau دابا يحتاج الماء. Au lieu d'aller lui-même صلى الله عليه وسلم la nuit sortir et aller chercher de l'eau يخرج بالليل في الظلام ويجيب الماء أجبر الماء عنده. Il a trouvé un seau d'eau juste à côté. فقال qui a apporté cette eau? شكون اللي جاب هذا الماء؟ ابن عباس قال له أنا يا رسول الله. شاف فيه سبحان الله enfant de 10 ans قال il le prend dans ses bras خداه درعو مزيان احتضنه قال اللهم علمه الحكمة علمه التأويل وفقهه في الدين في رواية علمه الحكمة Ô Seigneur fais de lui un spécialiste dans l'exégèse du Coran et dans lui la sagesse et la compréhension profonde de la religion دعا له بأن يفقهه الله تعالى في الدين يعلمه الدين علما دقيقا وأن يرزقه الله الحكمة وأن يجعله من كبار مفسري القرآن. Et d'ailleurs aujourd'hui, un des plus grands spécialistes du Coran, Ibn Abbas. Il n'y a pas un livre de tafsir où il n'y a pas d'après Ibn Abbas, d'après Ibn Abbas, d'après Ibn Abbas. Imam يسمى بترجمان القرآن وحبر الأمة, un des plus grands savants de la nation musulmane. Pourquoi? Les ulama, ils ont expliqué, ils ont dit parce que le prophète a remarqué la sagesse qu'il avait. C'est d'être utile avant qu'on lui demande. D'être serviable avant de demander. في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلب. Ça c'est le hikmah. Donc en parlant du changement, changer les idées. La بد من تغيير الفكر. Nous, on a peut-être des idées, des fois, elles sont couvertes par une couche d'ego,
d'individualisme, l'anania, au taqdim al-nafs. Et malheureusement, des fois, dans ma vie, j'observe. Et je sens des fois, subhanallah, je parle des gens qui prient, je sens des fois que la personne, elle te voit ou elle voit les gens comme elle le pense. الإنسان قد ينظر إلى أخيه كما يظن هو. Et ça, c'est une grave erreur. Allah Ta'ala dit اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. Évitez les préjugés. Évitez les préjugés. C'est pas bon. Ayez toujours une bonne foi, une bonne intention envers les gens. L'intérieur, personne ne le connaît, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. لا يعلم بواطن الناس إلا الله عز وجل. Dis pas non. Si tu as quelque chose dans ta tête, c'est dans ta tête que ça se passe. Pas spécialement dans la tête des autres. Peut-être l'autre, il est dans c'est niya. Niya, ça ne veut pas dire être bête, c'est être intelligent, mais être sincère. C'est pour ça que l'autre façon, c'est quoi l'intelligence en parlant des idées? Dhaka. L'intelligence. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est être malin. C'est arnaquer les gens. Wesh dhaki, ou les qui arf yistamil al-hila ou le-kadhib, le mensonge. Aujourd'hui, malheureusement, je suis une bonne partie de nos frères, de nos sœurs. Être intelligent, c'est atteindre son objectif, peu importe les moyens. La fin justifie les moyens. كثير من الناس للأسف عندهم الغاية تسوغ الوسيلة بمعنى باش يوصل الهدف ديالو يغشك ويكذب عليك ويخونك ويتعدى عليك ويظلمك وكيقولوا عليه الناس ما شاء الله j'ai un fils ما شاء الله il est très intelligent qui tu dois être comme ça. C'est ça l'islam, c'est pas ça. C'est des idées qui sont fausses. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, je reviens à Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, subhanallah, dans le voyage, qu'est-ce qu'il fait? Il va grimper sur un arbre, طلع على شجرة, l'arak. Il commence à couper des morceaux, كيقطع السواك, يوجد des bâtonnets, أعواد السواك. Pour qui? ماشي الرسول كيوجدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. Avant que le prophète le demande. Parce qu'il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait siwak. Il aimait avoir une bonne haleine. النبي عليه الصلاة والسلام يحب الطيب ويحب الطيب ويكره الروائح الكريهة. Il déteste les mauvaises haleines. L'histoire de Surat al-Tahrim est connue. Il détestait les mauvaises haleines. Au point, il nous dit, quelqu'un vous offre du parfum, ne le refusez jamais. شي واحد عطاك le parfum, الطيب, ما تردوش. Même si tu n'aimes pas ce genre de parfum. Surtout des frères qui t'apportent du parfum de un mec à 1€ pour 40, des fois, ça fait de l'allergie sur place. Tu l'aimes pas, allez, prends-le, khud at-tib, et tu vas l'utiliser par exemple quelque part, dans le couloir de la maison, ça va donner une bonne odeur, et tu n'utilises pas, alhamdoulilah, pour toi-même. Les gens qui proposent là, c'est ton droit de lui dire non. Alors, quelqu'un qui te propose de te mettre du parfum sur ta peau, là, tu as le droit de lui dire non. Allah yajazik. Tu me le donnes? Oui. Tu me le donnes pas? Attends, le vêtement. Mets-le sur le vêtement. Pas sur la peau. Parce qu'il se peut que moi, ma peau ne supporte pas ce genre de parfum. Subhanallah. Ça peut provoquer des allergies, des réactions allergiques. Donc, l'hikmah, lui dire non, pas sur la peau, mais ici. Donc le fait de refuser le parfum, c'est pas ça rentre pas dans... Non. S'il veut te le mettre sur la peau, de lui dire Allah yajazik. Non. Sauf si c'est un parfum qui vaut la peine. Donc il faut avoir le hikmah dans notre façon de gérer les différentes situations. La bout de min al-hikmah. Ibn Mas'ud, il monte sur regarder qu'est-ce que ça va apporter cette hikmah. Quand on change les idées, c'est quoi le hikmah? C'est quoi? C'est être au service des gens, c'est aider, c'est être intelligent, voir ce que les personnes ont besoin. Ibn Mas'ud, il dit, je suis monté sur l'arbre qal. Il dit, j'ai grimpé l'arbre de l'Arak. C'est pour couper des bâtonnets pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu du vent, c'est en plein désert, du vent un peu fort, et Ibn Mas'ud a failli s'envoler. كادت تكفأه أي تقلبه كان غادي يتقلب ذاك الريح. علاش؟ Pourquoi? Il était très petit de taille et très maigre, ضعيف وقصير. Ibn Mas'ud, on dirait un bâton. كان عود. الصحابة qui étaient en dessous, et ils se sont éclatés de rire. C'est une situation qui fait rire. C'est normal. Si on était à la place de Sahaba, on aurait agi de la même manière et c'est pas haram. C'est des amis entre eux, Sahab, Asdiqa, Sahaba, معهم الرسول صلى الله عليه وسلم. Ils voient un de leurs frères, واحد من أصحابهم,
في صورة وهو ضعيف نحيل الريح كادت تطير به c'est normal un شيء مضحك صافي rien de mal il y a rien de mal mais le prophète صلى الله عليه وسلم اغتنم الفرصة ليصحح أفكار الناس pour leur montrer que la valeur de la personne ce n'est pas ce qu'il pèse si que le physique je dis bien que le physique il dit تضحكون من دقة ساقيه vous rigolez parce qu'il a des jambes trop maigres والله إنهما لأثقل من جبل أحد في الميزان يوم القيامة ils vont peser plus lourd que la montagne de Uhud يوم القيامة صحابة صافي la prochaine fois ils vont pas rigoler de la même manière Ibn Mas'ud petit détail ضعيف وهذا يوم القيامة rien que ses jambes plus lourdes que la montagne de Uhud et son cœur il va peser combien là où il y a l'Iman كم سيزن قلب هذا الرجل هذا الصحابي هذا الحكيم regarde Rasul il nous donne des valeurs quand il a parlé quand on lit les hadiths du prophète sallam subhanallah c'est pour ça que un des moyens du changement c'est l'instruction l'hébreu يتغير خصو يتعلم s'instruire c'est un des meilleurs moyens pour changer c'est يقرأ ويسمع ويسول l'instruction شوف Ibn Mas'ud en parlant de Rasul sallam il nous parle du voler السرقة tout le monde sait c'est quoi voler voler السرقة كل الناس يعرفون معنى السرقة لغة أو شرعا on sait c'est quoi voler prendre une chose qui ne t'appartient pas discrètement ça s'appelle voler تسرق شي حاجة خلسة إذا تكلمنا على الشرع خلسة أو خفية من حرزها quelque chose qui est bien protégé si je parle terminologiquement en islam quelque chose qui est bien protégé et tu viens le prendre en cachette c'est ça le vol طيب on sait c'est quoi voler c'est un grand péché من الكبائر النبي صلى الله عليه وسلم il leur a dit vous connaissez الصحابة connaissez-vous qui est le pire des voleurs أسوأ الناس سرقة qui est le pire des voleurs شكون هو أسوأ الناس يعني أقبح سراق المكفس ديال السراقة أو ديال السراق le pire des voleurs شكون هو الشفار القبيح شكون هو قال لهم الذي يسرق صلاته il vole une partie de sa prière كيسرق من الصلاة ديالو الصحابة jamais entendu c'est des nouvelles idées أفكار جديدة عليهم قالوا يا رسول الله وكيف يسرق الرجل صلاته comment peut-on voler une partie de notre prière قال لا يتم ركوعها ولا سجودها il fait vite la prière الله أكبر سبحان الله سمع الله من حميد الله أكبر دغيا قال هذا أقبح سراق c'est le pire des voleurs أسوأ الناس سرقة علاش parce que il est en train de voler الحسنات ses حسنات ses propres حسنات كيسرق راسه الحسنات ديالو يضيعها il est en train de voler ses propres حسنات شوف سبحان الله quand il parle c'est rectifier c'est corriger les idées donc le premier pas tes idées pour toi c'est quoi le mariage et regarde le langage courant il est casé زعما il s'est marié vous savez الزواج حبس c'est pas une prison le mariage toi tu dis que le mariage est une prison tu dis que le mariage c'est être casé الرسول صلى الله عليه وسلم et Allah disent que le mariage c'est un bonheur من سعادة المرء في الدنيا c'est le mariage c'est grâce à ce mariage que tu auras une descendance qui viendra يوم القيامة pour te secourir هاد الأولاد غادي يجيو يشفعوا فيك يوم القيامة منين جاو الزواج pour toi la liberté c'est quoi le droit c'est quoi la justice c'est quoi faire le khayr c'est quoi entretenir des bons liens avec la famille c'est quoi صلة الرحم الحق العدل خدمة الناس c'est quoi حسن الخلق c'est quoi avoir un bon comportement النية malheureusement حنا aujourd'hui النية quelqu'un de niya c'est quelqu'un qui est bête فهمت c'est des idées qui sont fausses le résultat c'est quoi c'est nous allons agir de la façon dont on voit les choses بمعنى لما كيكون شي واحد النية وهذاك je vais pas le fréquenter نقول هذا النية والسلام ما نمشيش معاه علاش لأن pour moi il est bête pour Allah il est très intelligent mais il est sincère فخلطنا الصدق مع الغفلة quelqu'un qui est bête c'est غافل quelqu'un qui est niya il est sincère
Les idées ne sont pas dans la bonne place. Il y a les habitudes. Pour finir, Inch'Allah, l'adat. Il faut changer aussi ses habitudes. Tu veux changer et tu gardes les mêmes habitudes. Je parle des mauvaises habitudes. العادات السيئة غير أفكارك غير عاداتك أي بعض عاداتك سيئة. Ta façon de, tes habitudes dans le manger, le boire, la fréquentation, les amis, dormir, sortir, etc. غير العادات السيئة. Tu veux changer en gardant les mêmes habitudes, ça ne marchera pas. ما يمكنش تتغير وانت العادة ديالك في الماكلة والشراب والنعاس والأصدقاء والكلام. Tu hausses la voix, tu insultes les gens, tu es quelqu'un qui s'énerve vite, etc. Tu ne veux pas changer ses habitudes, ou tu dis je veux changer mais je n'arrive pas. Ça n'a pas de sens. Fais un effort. لابد أن تجتهد لتغير بعض عاداتك. Par exemple, tu restes jusqu'à 4 heures du matin réveillé avec l'internet. Regarde-moi bien. كتبقى حتى 4 الليل وانت فايق حتى الفجر. Surtout qu'il fait chaud, tu restes réveillé jusqu'à 4 heures du matin avec l'internet. Et ouais, la conséquence c'est quoi? Tu pries pas le fajr. Au moment où le fajr va commencer, tu vas dire je vais me reposer un peu. مشى الفجر. ضيعنا الفجر. On va rater la prière de l'fajr. Et tu gardes ça comme une habitude. Tu dors presque la grande moitié de la journée et tu te réveilles la nuit. بالليل فايق وبالنهار ناعس. Je vais changer. Comment tu vas changer? Change tes habitudes. Prends la décision. Tu dis aujourd'hui, je vais dormir à 2 heures du matin. La semaine prochaine à 1 heure du matin. La semaine d'après à minuit. Après, une fois que je prie l'Isha, c'est un exercice. Un exercice. C'est des bonnes habitudes. Si tu le fais pendant une certaine période, mais c'est mouchkil. Mais je parle des gens qui, presque 90% du temps de toute l'année, eh bien, la nuit se transforme en jour. Et là, subhanallah. غير عاداتك. On mange debout, vite. عادة سيئة قبيحة. À la maison, tout le monde debout واكلين واقفين الساندويش في اليد الخبز في اليد كيشرب وياكل وماشي جاي التليفون هنا il mange, il boit, il parle. عادة سيئة قبيحة. Change cette mauvaise habitude. C'est pas un ange de descendre pour la changer, c'est à toi. N'attends pas Jibril alayhi salam. ينزل عليك ويقول لك لا جلس. Ah, c'est à toi de prendre la décision. T'es pas mort. Et glisse. Glisse. Prends une chaise, glisse. نزل التليفون. Bismillah. Cool. Ça prendra combien? 10 minutes, 5 دقائق, 10 دقائق, تكمل. اغسل فمك. Prends le téléphone. الحمد لله رب العالمين. راه الأنات من أخلاق النبوة. Parmi les qualités des prophètes, les prophètes, c'est quelqu'un qui agit de cette manière. C'est-à-dire, il n'est pas pressé. Qu'on appelle en arabe l'anat. Al-anatu. Ne pas être pressé dans tout ce qu'on fait. Billah ta'lik, donne à chaque chose son temps, le temps nécessaire. On parle trop vite, on mange trop vite, on s'énerve trop vite. كل شيء عندنا زربانين في كل شيء. On se marie difficilement, mais on divorce très vite. علاش? Les mauvaises choses, on est, masha'Allah, Formule 1. Donc change tes habitudes. Oui, mais mon oncle, il ne vient jamais chez moi. Alors je ne vais pas chez lui. Change cette habitude. Va chez lui. عمك ما كيجيش يمشي عنده. خالك ما كيجيش يمشي عنده. سول عليه, prends le téléphone. Change ses habitudes. Même si tu as raison sur certains points, change ses habitudes. Faire le premier pas. Tu vas gagner l'ajr auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'éducation de nos enfants, des fois on a... Ouais, moi, mon père était comme ça, moi je suis comme ça. Ah, subhanallah. Subhanallah. Ton père, je ne savais pas qu'il était un prophète ni un messager. Après Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Prends les bonnes choses de ton père et de ta mère, mais pas les mauvaises. Et à chaque génération, il y a des choses qui changent. Il y a un langage qui change, il y a des habitudes qui changent, il y a un contexte qui change. الواقع تغير والأفكار تغيرت وأساليب التربية تغيرت فليس كل ما كان عليه الآباء والأجداد يصلح لهذا الجيل. خذ النافع منه وما يصلح ودع ما لا يصلح. Donc, changer ses idées, changer ses habitudes, changer la fréquentation. Tu veux changer? Change la fréquentation. Regarde autour de toi, fais une évaluation, fais un bilan. شوف الأصدقاء ديالك اللي كتخالط. واش كيعاونوك على الخير؟ يعاونوك على العمل الصالح، يعاونوك على العلم النافع، يعاونوك على البر والتقوى، ولا كيعاونوك على الحشيش وعلى المصائب ويقول لك طلق ولو كان انا في بلاصتك يكون شحال هذه ساليت وكاين النساء عطى الله الخير والرجال عطى الله الخير. Est-ce que tu as autour de toi des gens qui te donnent des bons conseils?
Ou bien tu as autour de toi des gens qui veulent que détruire ta vie et te suggèrent que le mal. Pourquoi les fréquenter alors? Tu restes avec cette fréquentation, tu veux changer, tu ne vas pas changer. Tu n'arriveras pas parce que tu as l'iman très faible, trop faible pour changer. Tu as besoin d'aide. Et ceux-là, ils font que t'enfoncer encore plus bas. La Bouddha, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mar'u ala dini khalili. Tu sais que chacun de nous, il aura les mêmes habitudes, le même comportement dans la vie que celui de ses amis. À tel point. Donc, il faut changer sa fréquentation. Tu vas dans des endroits, tu ne gagnes rien du tout. Que le mal. Change cet endroit. تمشي كتجلس في أماكن لا تستفيد منها شيئا إلا الروائح الكريهة والأشياء القبيحة. Change. Va dans des endroits au moins où tu sais prendre quelque chose de tranquille, calme, Inch'Allah, dans le calme avec tes amis, etc. غير. Et la quatrième chose, l'avez-vous trouvé qu'il faut changer? C'est pas répondu l'intention de Nia. Nia, c'est pour tout. C'est valable pour tout. L'environnement. Et l'environnement, on a eu aussi comme... L'environnement, tu ne sais pas changer. Tu es là où tu es. Tu vas tomber dans un environnement où tu vas le changer. Non. Là où tu es, l'environnement, c'est ton entourage, la fréquentation. La fréquentation, là, tu as des mauvais amis, eh bien, il faut les changer. Tout ce qu'on a eu comme commentaire. Masha'Allah. Par contre, d'autres questions. Taïb, on vient aux questions. Le cadeau est toujours... نخليه إن شاء الله. تفضل. On passe aux questions. On passe aux questions, Inch'Allah. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, on passe aux questions. Il y a une question par rapport au rattrapage de la prière. Qada as-salat. C'est quelqu'un qui dit qu'il n'a pas prié depuis des années parce qu'il était encore jeune. أخ أو أخت لم يصلي لسنوات. Et moi, je pense que... C'est pas que je pense, mais je suis certain que c'est le cas d'une grande majorité des personnes qui prient aujourd'hui. أكثر من يصلي اليوم ما كان يصلي ابتداء من البلوغ. Beaucoup d'entre eux, les parents, déjà الوالدين مساكن ما كانوش يصليوا من 7 سنين. كاين اللي بدا عنده 40 اللي عنده 30 اللي عنده 50 اللي عنده 60 اللي عنده كثار ما كانوش يصليوا بزاف الوالدين ما كانوش يصليوا. نهار اللي عرفوا le jour ils ont compris le religion عرفوا الطريق ديال الله وبداو يصليوا. C'est la même question qui revient. Est-ce qu'on doit rattraper واش يقضي كل الصلوات ابتداء من البلوغ à partir de 15 ans? L'âge de la puberté en général, c'est à 15 ans. Pour les garçons. Pour les filles, le signe il est plus apparent quand il a ses règles, elle est pubère. إذن بالنسبة للطفل لما يبلغ كتولي الصلاة عليه واجبة. طيب واحد عنده 15 عام ما كيصليش ما بداش يصلي. لما عمل تزوج il s'est marié 30 ans 35 40 سنة عرف طريق الله قال غادي نصلي je vais prier maintenant. نقولوا له tu dois rattraper 25 ans de prière تقضي 25 سنة ديال الصلاة. طيب واحد ما بدا يصلي حتى ل 60 عام à 60 ans il a commencé à prier. On va lui dire tu as 45 ans à rattraper تقضي 45 سنة ديال الصلاة. شكون غادي يقضيها؟ واضح. Quand la question, j'ai lu dans la question que les Malikites disent qu'il doit rattraper. Non, en vérité, l'avis de la grande majorité des juristes disent qu'on doit rattraper les prières qu'on a ratées. رأي جمهور فقهاء المذاهب الأربعة أن من فاتته صلاة عمدا عليه أن يقضيها. Que toutes les prières ratées, on doit volontairement, on doit les rattraper. Il y a un avis, هناك رأي آخر, cet avis, il est minoritaire, mais il convient à notre contexte. هذا الرأي وإن قال به قلة من أهل العلم كابن حزم وتبعه ابن تيمية وغيرهما لكنه أنسب للتيسير pour la facilité للناس خاصة الذين يعيشون في بلاد الغرب في بلاد أوروبا. C'est difficile, le contexte est difficile. Le temps, vous savez comment le temps passe vite et tout le monde est occupé. Lui dire 40 ans à rattraper, قضي 40 سنة ديال الصلوات ولا من يطيق هذا. واضح. Mais on prend cet avis que la tauba أن يتوب الإنسان توبة نصوحا. Donc il faut faire un repentir sincère, c'est-à-dire ne plus jamais rater les prières. C'est décider de ne plus jamais arrêter de faire la prière. الإنسان يعزم ويقرر أنه ما عمره يسمح في الصلاة ديالو. أنه يبقى يصلي avoir l'intention de prier jusqu'à la mort.
تنوي أنك تصلي حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. Donc, regretter le passé. 2, faire la prière. Donc, la prière à partir de ce moment-ci. 3, c'est de faire un maximum de prières surrogatoires. أنه الإنسان يكثر من النوافل. 4 قبل الظهر, 2 après الظهر, 2 après le Maghreb, 2 après l'Isha, les Tarawih, etc., etc. Faire un maximum de nawafil. Même le matin, par exemple, à 11h, vous avez du temps, vous priez 4 raka'at, 6, 8, 10, 20, 30, etc. فالإنسان يكثر من النوافل. Et Allah subhanahu wa ta'ala prendra ces nawafil pour compenser, Inch'Allah, vous donner les hasanat. Quand vous passez, Allah il va vous pardonner, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Man taba taba Allahu alayhi. Donc c'est la vie que j'estime qui convient à notre contexte aujourd'hui. هذا الرأي أطمئن إليه قال به. C'est des grands juridiques qui l'ont donc avancé. Ce n'est pas un avis marginal. Il a ses preuves à l'appui aussi. Pour faciliter la pratique à nos frères et à nos sœurs. Donc il n'y a aucun mal à prendre cet avis, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport, il y a une autre question qui a été posée dans les relations familiales, des couples, etc. Évitez, je vais vous donner la règle sans rentrer dans les détails. Là où il y a risque de la fitna, vous devez éviter, tout simplement. Là où il y a risque de la fitna, de la tentation, de tomber dans la tentation, vous évitez. Sauf si vous sentez que vous êtes le prophète Yusuf alayhi salam. Tfadda. C'est aussi un peu pour changer la question. Est-ce qu'on peut se marier avec quelqu'un dont on a déjà eu des relations intimes par le passé? Par exemple, sa copine. Quelqu'un qui a eu des relations haram, haram illicites, avec une fille dans le passé, est-ce qu'il peut l'épouser? Bien sûr, il peut l'épouser, il n'y a rien qui lui interdit, du moment qu'ils font la tawba, tous les deux. Donc la condition, c'est de faire tawba. Le repentir, parce que le Coran nous dit de ne pas épouser une fornicatrice, ni un fornicateur. Allah subhanahu wa ta'ala harrama ala al-mu'min an yatazawwaja zaniyatan wa harrama ala al-mu'mina an tatazawwaja zaniyan. قال وحرم ذلك على المؤمنين. Donc on ne peut pas épouser quelqu'un qui est toujours dans cette situation. لكن من تاب تاب الله عليه. Celui qui fait tawba, Allah subhanahu wa ta'ala efface le passé et récompense les personnes. Donc ils ont à oublier le passé, à faire un mariage sérieux, correct, et Inch'Allah regarde vers l'avenir, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala regarde ce qui viendra dans le futur. Le passé, quand on arrête, là il l'efface subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un conflit familial pour la garde du père. C'est un frère qui s'occupe de ses parents. Ce frère s'occupe de ses parents. Et il souhaiterait faire une petite pause. Et il a demandé à ses frères et sœurs s'ils pouvaient s'en occuper. Et ses frères et sœurs ont décidé de lui... Ils l'ont mis de côté. Ils m'ont dit tu veux plus t'en occuper, alors que le frère il veut juste un peu freiner tout ça. Et ils disent un conseil. Justice, ou... Lui, ils sont pas là. Il a ajouté comme mot, le dialogue ne passe plus. Donc on veut passer que par la justice. Alors que le frère veut juste faire une petite pause Et le père veut rester chez lui. Il ne veut pas aller chez ses autres enfants. Voilà, je dis à ce frère qui vit une situation que vivent beaucoup de personnes. C'est pas la majorité, mais parce que j'entends pas mal de frères et de sœurs qui viennent se plaindre ou dire presque la même chose. À peine il y a 3-4 jours, j'ai rencontré un frère quelque part, on s'est croisés et il m'a raconté presque le même problème. Il vivait avec son père depuis de longues années et la relation entre les autres frères et sœurs avec lui, malheureusement, ne sont pas des bonnes relations. Et ils ont fait beaucoup de mal, d'après ce qu'il dit, à son épouse, à lui. Donc, elle a entendu beaucoup de mots, beaucoup de paroles, beaucoup de critiques, etc. Maintenant, il a dû partir. Mais lui, il a toujours vécu avec ses parents, lui et son épouse et ses enfants, qui aiment énormément leurs grands-parents. Moi, c'est une situation délicate. Et beaucoup de personnes vivent la même situation. Moi, je dis à ce frère, tant qu'il y a moyen de sbar, de patienter, sbar. Ajruka ala Allah. Tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que tu sais endurer. Mais si tu n'arrives plus à sbar, c'est-à-dire que tu atteins le seuil, essaie de trouver avec tes frères et sœurs un petit terrain d'entente.
Par exemple, que si eux, ils savent contribuer financièrement et toi, tu t'occupes de tes parents. Deuxième proposition, de voir certains parmi tes frères et sœurs, pas tous, une seule. Si, alhamdoulilah, tu arrives à la convaincre, c'est déjà un grand pas. S'il n'y a pas, regarde dans l'entourage familial s'il y a quelqu'un pour t'aider, pour s'occuper de tes parents. Demande conseil à tes parents. Pour parler avec leurs enfants, de leur dire de s'occuper de... ne pas leur dire que je suis fatigué, mais parce qu'ils vont le prendre mal, leur dire que est-ce qu'il y a moyen de parler, dire à ta maman par exemple, de parler avec tes frères et avec tes sœurs, qui soient présents aussi dans la contribution. Isharkou fil l'inaya bil walidin. Peut-être proposer de faire intervenir quelqu'un. Jibou, rassembler tous les membres de la famille et amener quelqu'un pour essayer de donner à chacun ses droits et de montrer à chacun ses devoirs et ses engagements envers les parents. Et avec toute la famille, les frères et sœurs, et il va être présent, cette personne qui va écouter tout le monde, il va évaluer la situation, il dit là vous avez droit, là vous avez tort, la contribution de chacun, essayez de trouver, Inch'Allah, une réponse. Peut-être des fois c'est l'habitude qui fait la loi. Parce que le frère a eu l'habitude de rester avec ses parents et ça devient une loi, une réalité. Et des fois, il y a un malentendu. Quand on va poser la question, les frères et sœurs, pourquoi vous ne contribuez pas? Il profite des parents, ساكن باطل واكل باطل عايش معاهم احنا on paye le loyer, alors il s'occupe des parents, يدبر راسو. هادشي سمعته انا, je l'ai entendu. Des fois on entend par exemple qu'il y a des conflits entre les épouses, الاولاد ما شاء الله, ولكن النساء بيناتهم كاين المشاكل. كتقول له moi je m'en fous de tes parents, دبر راسك. Il y a des problèmes, il y a un peu de tout, il y a un mélange de tout. Des fois c'est entre les maris. Les filles, elles font ce qu'elles peuvent pour aider leurs parents, mais les maris ne veulent pas. كيقول لها أنا تزوجت كنتينا ما تزوجت بابك ويماك. أنا راجلك خصك تكوني معايا. المهم, il y a plein de choses. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que les dossiers aident. Lakin la situation, elle est compliquée. Maintenant, des fois, on voit juste la partie de l'iceberg, la partie apparente. Mais on ne voit pas le fond, qui fait 2/3. كنشوفوا بعض المرات حنا ما يظهر من المشكلات. Donc pour répondre en résumé à cette question, moi je préfère qu'il y ait des étapes. Avant de prendre la décision proposée par le frère, moi je propose tout d'abord qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait des rencontres, au pluriel, pas une rencontre, plusieurs rencontres entre les frères et les sœurs. Si ça ne fonctionne pas, faites intervenir quelqu'un qui va rassembler les frères et les sœurs pour dialoguer, parler une fois, 2 fois, le temps nécessaire, le nombre de fois nécessaire. باش يسمع منهم ويكلمهم et leur dire Allah Ta'ala كيقول كذا وكذا وكذا, هنا عندك الحق, هنا ما عندكش الحق. Il va leur proposer des solutions. ويعطي لهم بعض الحلول. Et je rappelle encore une fois que les solutions ne sont pas toujours des solutions radicales qui vont résoudre tout le problème. Quand les problèmes sont complexes et compliqués, des fois on trouve des solutions mais partielles. Il faut vivre avec. بعض المرات الحلول ما كتكونش حلول جذرية بمعنى غادي نحلوا المشكلة نهائيا. كاين بعض المشكلات ما عندهاش حل راديكال يعني كامل شامل, لكن حل 20% 30 40 50 ونعيشوا معها. واحد عنده العين ديالو ما بقاش يشوف منها. Les médecins lui disent il y a pas de solution. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vivre avec, يعيش معها. C'est une solution, vivre avec. Donc on essaie de trouver des solutions partielles des fois. Enfin, les gens doivent comprendre qu'il y a des problèmes à solution radicale, il y a des problèmes à solution partielle. Mais il faut vivre avec. Chacun doit faire un pas en avant, Inch'Allah. Ils vont trouver un terrain d'entente. Parce que ça va déjà, ça va offenser les parents. الوالدين مساكن كيحسوا براسهم ثقل على اولادهم. هذا يرميهم لهادو, هذا يرميهم لهادو, هذا يرميهم لهادو. ونقول لكم, je vais vous dire une chose. Là, je vais regarder la caméra. Soyez sûrs et certains que vos parents savent ce que vous pensez qu'ils ne le savent pas. Ils ressentent des choses que vous croyez
que les parents ne sont pas au courant. Vos parents, quand ils aiment et préfèrent aller chez certains de leurs enfants, filles ou garçons, plus que d'autres. Je ne parle pas dans le cas où les parents sont injustes. Je parle des cas des parents qui sont justes, mais parce qu'ils ressentent que la belle-fille les traite plus que leur fille. Et que le beau-fils les traite plus que leur fils. La maman se sent à l'aise quand elle est chez son fils ou chez sa belle-fille, ou bien chez sa fille, ou bien chez son beau-fils. Elle se sent chez elle et même plus que chez elle. C'est pour ça qu'elle préfère rester là. Alors les autres frères et sœurs disent, pourquoi nous on essaie de tout faire pour plaire à mes parents? On leur achète ce qu'ils veulent, etc. Mais subhanallah, non, il y a quelque chose dans le cœur. Calme. Je dis bien quand les parents sont justes. Des fois les parents ils sont injustes. Ils ont des enfants magnifiques qui font tout ce que pour plaire à leurs parents, ils font leurs devoirs, mais eux ils préfèrent quelqu'un qui est maladroit, un de leurs enfants qui est maladroit. Subhanallah. الوالدين بعض المرات كيكونوا ظالمين ولادهم مساكن يعملوا الخير ويتعبوا ويحبوا الوالدين يقولوا اجوا عندنا وفرحوا معنا الوالدين كيمشيو عند واحد ولدهم مفلس والولد اللي ما كيديهاش فيهم. Non, il faut être juste. Donc je résume encore une fois, prenons la situation par étapes. Inch'Allah, marhala, solution progressive, Inch'Allah. On y arrivera, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et là, on arrive à la dernière minute, Inch'Allah, ou les dernières secondes. Parmi les choses à changer, pour pouvoir changer, c'est les priorités dans la vie. L'awlawiyat. Il faut changer les priorités dans la vie. Quelles sont vos priorités dans la vie? Les brets tbeddel, يشوف الأولويات ديالو. C'est de te réveiller le matin, de manger, boire et dormir bien. Et après, quelles sont les priorités? D'aller s'amuser dans le quartier, dans le coin? Quelles sont les priorités? De s'acheter des vêtements, la dernière marque? Quelles sont tes priorités dans la vie? Où tu as placé les droits de la famille, des parents, des voisins, des amis, le travail, la vie, Allah subhanahu wa ta'ala? Quelles sont les priorités? الأولويات في الحياة. باش غتبدا tu te réveilles le matin alhamdulillah alladhi ahyana ba'da an amatana wa ilayhi an-nushur. Je remercie Allah de m'avoir donné la vie encore. طيب. Et après, quelles sont les priorités aujourd'hui? 1, 2, 3. Changer ces priorités, parce que quand on voit les priorités, l'ordre des priorités chez certains d'entre nous, c'est normal qu'il ne va pas changer. Parce que ces priorités n'ont presque aucune valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni dans la vie. عنده أولويات ليست أولويات لا في العقل ولا في الدين ولا في الحكمة ولا في شيء. يعني l'objectif principal aujourd'hui c'est quoi? Je vais aller acheter une pizza chez... C'est le meilleur objectif. Masha'Allah. طيب غدا, c'est quoi ton objectif? Oui, il y a une sandwicherie qui a ouvert, Masha'Allah, ça fait كعمر sandwich. Ça c'est une priorité. Je me suis réveillé, je me suis dit je vais aller faire une tasse de café. Masha'Allah, c'est une priorité. Masha'Allah. Et après, tu as été voir tes parents, صلة الرحم, عائلتك, حبابك, فكرتي في التربية, l'éducation de tes enfants, d'ولادك. Tu as pensé à leur acheter des livres, تشريهم كتب, العلم, l'instruction. فكرتي في بيت الله, فكرتي في الصلاة ديال ولادك. Donc il y a deux priorités dans la vie. وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما جهلنا وأن يصلح أحوالنا ويصلح ذرياتنا. اللهم بارك في أعمارنا وأعمالنا ووفقنا لخيرها وصالحها يا رب العالمين. اللهم حسن أخلاقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك أن تشفي مرضانا وترحم موتانا وتبارك في أهلنا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على الهدى دائما يا أرحم الراحمين واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين أجمعين. اللهم وأطفئ نيران الفتن عن جميع البلاد يا رب العالمين. واحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين. واحفظ مجتمعنا هذا يا رب العالمين. احفظ أولادنا وشبابنا وإخواننا وأخواتنا يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى ذكرا. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى